ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। or death of the officer concerned. Final report of investigation shall be filed jointly as a team under signatures of all the members of the SIT, who shall be cited as witness in the list as the investigating officers. The members of the SIT, badi dhyan naal gal, members of the SIT shall not leak any part of the investigation before filing the final report before the concerned magistrate. They shall not interact with media any aspect on investigation. Further, they shall not respond directly or indirectly to any doubt or opinion expressed by anyone from the public or religious political establishment. ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, मगर इस मसले नूं बेअदबी दी रंगत होर हर किस्म की रंगत दिती जा रही है। सिर्फ इसलिए दिती जा रही है कि इहदे चों रिलीजन पॉलिटिक्स पुलिस नैक्सिस जिहड़ा सामने वेखण नूं मिल रहा, होर कुछ नहीं मिल रहा। कहंदे सिंपल इनकुआयरी सी, वो सिंपल इनकुआयरी नूं यह जी रंगत दी गई जिसका सिर्फ ते सिर्फ सियासी लाभ उठाया जा सके। हुण मैं अगली गल ते आउणा, इन्हां गल्लां तो गल बड़ी साफ है कि SIT 3 मैंबरां दी हो सकती है सिर्फ, कुंवर विजय प्रताप तो सीनियर अफसर ते 2 होर मैंबर। मगर तुसीं आ वीडियो वेख लो, कल मैं ये भी शो किया, आ वीडियो मैं तुहानूं विखा रहा और ये फोटोआं भी नाल विखाई जाऊंगा, और नाल ही कहा कि नो इहदे च कोई इंटरफेरेंस ना होवे, इंटरनल और एक्सटर्नल, या किसी सरकार तो या किसी तो। हुण आ वीडियो वेखियो जी बड़े ध्यान नाल। आ यादव साहब खड़े हैं, आ वेखियो, आ सिंगला खड़ोता है, सिंगला जिहड़ा रिटायर हो गया, आ सुरजीत सिंह ते अग्रवाल साहब। मैनू एक गल दसो, केड़ी पावर अधीन हाई कोर्ट की ऑर्डर दियां धज्जियां उड़ाउंदे होए एक रिटायर्ड अफसर जेड़ा DA प्रोसिक्यूशन जिहदा पास्ट बड़ा क्वेश्चनेबल है, ओनू लैके आ वेखो इत्थे, आ मैं फोटो विखा दिया, आ सिंगला खलोता है, विजय सिंगला, ये रिटायर्ड अफसर है, ये मौजूदा सरकार का अफसर भी नहीं, मगर इनू हैंड पिक करके किहदे नाल गल कर रहा है, जिन्हों रातों रात प्रमोट करके। देखो 15 ADGP रैंक के अफसर है, सीनियर मोस्ट नहीं चुकिया, सैकेंड सीनियर मोस्ट नहीं चुकिया, थर्ड सीनियर मोस्ट नहीं चुकिया, मगर जेड़ा रातों रात प्रमोट होया, जेड़ा जूनियर मोस्ट ADGP अफसर सी, ओनू चुक के लाया, ते ओनू भी चंगी तरह हाई कोर्ट के ऑर्डर की समझ है। एक रिटायर्ड अफसर नू अपनी गड्डियां दे नाल लैके आ रहा, और फिर उहदे नाल सलाह हो रही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की उलंघना नहीं। हाँ जी, बादल साहब की पुछगिछ करने लिए आए, जब जेडी हाई कोर्ट की उलंघना, हाई कोर्ट ने 3 मैंबरी SIT किया है, प्रोसिक्यूशन का DA जिहड़ा रिटायर हो गया तो मतलब कोई नहीं। अगली फोटो, ये फिर SIT मैंबरां दे नाल खड़ोता, और इहनूं अंदर कौन लिया रहा है, जेड़ी नाल इन्हां दे विजिलेंस की टीम लगी सी। विजिलेंस की टीम का की काम है इहदे च, जतिंदरवीर सिंह, आ मैं बाद च दिखाउणा, आ फोटो जांदियां दी फिर सलाह हो रही है। वो कहता
शाम ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆ ਫੇਰ ਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਡੀਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਕੇ ਉੱਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਕੇ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮਗਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੋ ਅਫਸਰ ਔਰ ਜਦੇ ਅਫਸਰ ਵੜ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡੀਏ ਦੀ ਬੀਏ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਮਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੱਤ ਜਾਂ ਦੇਵਦੱਤ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਢੀਂਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ ਲਰਨਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਫॉर ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ये केड़ा केस है बहुचर्चित सिटी सेंटर स्कैम्स केस जिहदा फैसला 27/11/2019 ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਛਡਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ देखो CRPC मैं कल भी गल की थी अज मैं फिर रिपीट कर रहा 156 CRPC बड़ी क्लियरली कहती है कि इन्वेस्टिगेट करन दी पावर केवल ते केवल पुलिस कोल है
ਜਾਂ SIT ਕੋਲ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਗੇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੰਡਰ 172 CRPC 172 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਓਬਲੀਕ CID, DA, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਨੋ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, DA ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, SIT ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਇੰਪਰਸਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਫੋਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ SIT ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ 2 DSP ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CRPC ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ offenses ਕਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਾਲ ਹੀ SIT ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਯਾਦਵ, ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ DA ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਦੇਵਦੱਤ, ਸਿੰਗਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ, BK ਉੱਪਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, BIS ਚਹਿਲ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 166A ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਫॉर disobeying the orders of the court, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 166A ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 170 ਅਧੀਨ ਪਰਸੋਨੇਟਿੰਗ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ DA ਰਿਟਾਇਰਡ DA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ DA ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਵਦੱਤ DA ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਕੇ SIT ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 120B ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, BK ਉੱਪਲ, BIS ਚਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਖੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਘਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, शिकायत दर्ज करवाई जाएगी कांग्रेसी आगुआं दे खिलाफ। सीधे सीधे सवाल जो दिते ने SIT ते 22 जून नूं राहुल जी यह गल पूरी तरह समझ चुके हैं, उन्होंने इस गल का पूरा किस तरह इन्हों फ्रेम करना है वो सारे गल फैसला। राहुल जी ये सारी गल समझ चुके हैं, इन्हों किस तरह फ्रेम करना फ्रेम करना है। राहुल जी ने वो गल समझ चुके हैं और फ्रेम किवें करना ओदी गल उन्होंने ऑर्डर देते हैं। मतलब मोटा जिहा रूप इन्हां नूं फसाउणा किवें है, फ्रेम मतलब फसाउणा। हुण मैनूं ये दस दिओ कि इंटरनल या एक्सटर्नल सियासी दखल होना नहीं चाहिए। ये तो आप ही PPCC का प्रधान पंजाब कांग्रेस कमेटी का प्रधान राहुल गांधी सोनिया गांधी नूं मिलण तो बाद आप ऑन कैमरा मन रहा है और राहुल गांधी का नाम लै रहा कि वो सारी गल समझ चुके किवें फ्रेम करना है। ये ऑर्डर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दे दिते गए हैं। हुण अगली वीडियो वेख लिओ। एक वीडियो मैं किसी अफसर खातर किसी की गल नहीं करता, मगर जब कहा सी कि तुसी मीडिया को जा नहीं सकते, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की आप वीडियो रिलीज की है और रिलीज कौन कर रहा है? DGP साहब आप कर रहे हैं, उन्होंने पब्लिक रिलेशन महकमा कर रहा है। मीडिया को भी जाना शुरू करता। हर किस्म की हाई कोर्ट के आर्डर की उलंघना ते धज्जियां उड़ाइया जा रही सिर्फ ते सिर्फ एक मकसद नाल कि सरकार डिगे ना, सरकार नूं बचा लो। जिवें मर्जी झूठा सच्चा परचा भावें इंसीडेंट तक कोटकपूरे का है, मगर ये बेअदबी नूं लिया के फिट करके सुखबीर सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के अदर लीडर्स नूं विच फिट कर दिओ। इसलिए पहला मैं फिर रिपीट कर दिया, हाई कोर्ट के आर्डर की उलंघना। SIT 3 मैंबरी सी, उच्च सिर्फ पुलिस वाले हो सकते सी, उहदे च रिटायर्ड DA के अफसरां नूं लैना विच झूठ दस के उन्होंने साडे इन्वेस्टिगेशन दिते बादल साहब की होनी सी, जिहड़े एक Z+ प्रोटेक्टी ने उहदा झूठ बोल के उत्थे अफसरां नूं लियाउणा और फिर पोलिटिकल इंटरफेरेंस जाखड़ राहुल गांधी भरतिंदर चैल उपल इन्हां दी जिहड़ी मिली भुगत है इंपरसनेशन है ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ SSP ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। अकाली दल कितने कितने विरोधी पार्टियां इस हिसाब से पेश किया कि ये दोवें इंसीडेंट इकट्ठे करते हैं। अकाली दल ही दोवां सैपरेट करके जिदा अज दसे के बखरे थे पहला नहीं इन्होंने दोवां इंसीडेंट वखरा करके पेश कर सकिया। देखो हमेशा इनू वखरे करके पेश किया गया। कांग्रेस की यह पॉलिटिक्स रही है कि इनू एक इंसीडेंट पेश करो और हुण भी जो SIT की टीम कर रही है हाई कोर्ट के उन्होंने आर्डर की भी उलंघना कर रही है। उत्थे आर्डर बड़ा स्पष्ट है कि कोटकपूरा फायरिंग जिहदे च डेथ किसी की नहीं हुई, ये कल्ला उस केस नूं इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मगर उस मुतलक सवाल ये पुछदे नहीं, सज्जे खब्बे की गल करते तो स्पष्ट हो जाता। और जिस तरीके नाल सारे रिटायर्ड अफसरां नूं विजिलेंस महकमे के अफसरां नूं इन्हां सब नूं विच लैके आउंदे और जो बयान जाखड़ दे राहुल गांधी दे सोनिया गांधी दे आउंदे तो एक गल स्पष्ट हो जाती है कि कोटकपूरे का इंसीडेंट की इंक्वायरी नहीं करनी। इन्होंने धक्के नाल ये सारे मसले नूं रौला गोला पा के बेअदबी बना के कोर्ट 'च पेश कर देना
ਔਰ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਉਣੀ ਔਰ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾ 18 ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਪਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੱਬ ਲਓਗੇ ਮਗਰ ਸੱਚ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਮਾਈਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ SIT ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰੁਕਾਂਗੇ।